મંતવ્ય ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। સિટી લાઈવ સાથે હું છું હિનલ। સુરતમાં આઈટી વિભાગે કોલસાના 3 આયાતકારોના સકંજામાં લઈને દરોડા પાડ્યા હતા। ડાઇંગ સંચાલકની ઓફિસમાં સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું। સર્ચ કરતા ઓફિસમાંથી 300 કરોડની જમીનના દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા। તો આઈટીની ટીમે કુલ 17 જગ્યાએ સર્ચ કર્યું હતું, જેમાં 5 કરોડની જ્વેલરી અને 10 લોકર પણ મળી આવ્યા હતા। આ જમીનના દસ્તાવેજો સહિતની વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલી છે। તો સુરતમાં આઈટીએ દરોડા પાડ્યા હતા। સર્ચ કરતા 300 કરોડની જમીનના દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે। આઈટી ટીમે કુલ 17 જગ્યાએ સર્ચ કર્યું હતું। કોલસાના 3 આયાતકારોની ઓફિસો પર પણ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું। આઈટીને 5 કરોડની જ્વેલરી અને 10 લોકર મળ્યા છે। તો સર્ચ કરતા 300 કરોડની જમીનના દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે। સુરતમાં આઈટી વિભાગની ટીમે દરોડા પાડ્યા હતા। કુલ 17 જગ્યાએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું, જેમાં કોલસાના 3 આયાતકારોની ઓફિસો ઉપર પણ સર્ચ કરાયું હતું। તો સુરતના સમાચાર છે। સુરતમાં ડાઇંગ સંચાલકની ઓફિસમાં સર્ચ કરાયું હતું। આઈટીએ દરોડા પાડ્યા હતા। કુલ મળીને 17 જગ્યાએ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। 300 કરોડની જમીનના દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા। તો સુરતમાં આઈટીની ટીમે દરોડા પાડ્યા હતા। કુલ 17 જગ્યાએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું। આઈટીને 5 કરોડની જ્વેલરી અને 10 લોકર પણ મળી આવ્યા છે। તો સુરતમાં આઈટી વિભાગની ટીમે દરોડા પાડ્યા હતા। કુલ મળીને 17 જગ્યાએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું। તો કોલસાના 3 આયાતકારોની ઓફિસો ઉપર પણ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરાયું હતું। ડાઇંગ સંચાલકની ઓફિસમાં સર્ચ કરાયું હતું। સર્ચ કરતા 300 કરોડની જમીનના દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે। તો આઈટીની ટીમે સુરતમાં કુલ 17 જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા હતા। આઈટી વિભાગની કાર્યવાહી સામે આવી છે। સુરતમાં કોલસાના 3 આયાતકારોની ઓફિસો પર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું। 5 કરોડની જ્વેલરી અને 10 લોકર મળી આવ્યા છે। जी बिल्कुल थी जे प्रकारे सूरत शहर में आईटी विभाग द्वारा सर्च हाथ धरवामां आव्युं हतुं अने खास करीने जे प्रकारे ऐश्वर्या जे डाइंग मिल है आ ऐश्वर्या डाइंग मिल में जे प्रकारे आईटी विभाग द्वारा सर्वे हाथ धरवामां आव्यो हतो त्यारबाद एक ज समये 12 जेटला स्थळों पर दरोड़ा पाडवामां आव्या हता। तो जे कोलसा आयात करती जे 3 कंपनीओ हती ते 3 कंपनीओ पर पण आईटी विभाग द्वारा छे ते सर्च हाथ धरवामां आव्युं हतुं अने कही शकाय के आ 3 कंपनीओमांथी 300 करोड़ जेटलो क्यांक ने क्यांक जे आखो व्यवहार छे ते मळी आव्यो छे ने जेने लईने तपास छे ते तेज करवामां आवी छे। खास करीने जे प्रकारे जे दस्तावेजी पुरावा मळ्या छे ते दस्तावेजी पुरावाओ पण तपासवामां आवी रह्या छे। तो साथे साथे जे कॉम्प्युटर अने लैपटॉप वापरवामां आवता हता ते तमाम लैपटॉप अने कॉम्प्युटरनी अंदरनो जे हिसाब छे ते पण चकासवामां आवी रह्यो छे। तेमां पण क्यांक ने क्यांक जोवा जईए तो जे लैपटॉप छे तेमां पण क्यांक ने क्यांक क्षति जे छे ते जोवा मळी रही छे। कारण के जे प्रकारे आखो आईटी विभाग द्वारा सर्च हाथ धरवामां आव्युं हतुं ने तेमां एक ज साथे एक बाद एक एम 17 जेटली जग्याओ पर रेड करवामां आवी हती। एटલું જ नहीं परंतु मोरबी खाते सिरामिकनो जे व्यवसाय करे छे ते जग्याए पण रेड करवामां आवी हती। एटले एकंदरे कही शकाय के ऐश्वर्या जे डाइंग मिलने लगती आसपासना जे नाना मोटा जे वेपारीओ अने जे बिजनेसमेनो छे तेवी तमाम जे पेढीओ छे ते कंपनीओ छे तेने त्यां पण रेड करवामां आवी हती। अत्यार सुधीनी वात जे 5 करोड़नी जे ज्वेलरी तेमज 10 जेटला लोकर पण मळी आव्यानुं सूत्रोना हवाले मालूम पड़ी रह्युं छे। त्यारे आ समग्र मामले कही शकाय के हजू पण ऐश्वर्या डाइंग मिल है त्यां तपास जे छे ते चाली रही है अने अत्यार सुधी जे प्रकारे आ जे कोलसानी जे 3 आयातकारोनी जे कंपनी हती तेमां एसएन ट्रेडलिंक आदर्श अने तरणज्योत आ 3 जग्याओ परथी मोटा पाये कही शकाय के जे खरीद वेचाणना दस्तावेजो साथे साथे वेपार में खर्चो जे छे ते वधु बताववामां आव्यो हतो ने ते प्रकारे टेक्सनी चोरी करवामां आवी होवानुं सामे आवी रह्युं छे। त्यारे अत्यारे पण जे प्रकारनी आ सर्चनी कामगीरी छे ते ऐश्वर्या डाइंग मिल में चाली रही होवानी माहिती पण सांपड़ी रही छे। એટલે हजू पण त्यांथी बेनामी व्यवहारो मळी आवे तेवुं लागी रह्युं छे। अत्यारे जे प्रकारे आईटी विभाग द्वारा क्यांक ने क्यांक जे सॉफ्टवेर सहितनी जे वस्तुओ एकत्र करवामां आवी छे ने तेमां चेक करवामां आव्युं हतुं त्यारे बोगस जे छे क्यांक ने क्यांक जे सॉफ्टवेर छे
તે બોગસ કોટિંગ જે છે તે કરતું હોવાની વાત સામે આવી રહી છે. એટલે આ સોફ્ટવેરમાં જ જે પ્રકારે બોગસ જે આધારો, પુરાવાઓ અને ખર્ચાઓ છે તે બતાવવામાં આવતા હતા તે સોફ્ટવેરની મદદથી બતાવવામાં આવતું હતું. એટલે સ્પષ્ટ કહી શકાય કે જે પ્રકારે આઈટી વિભાગ દ્વારા સર્ચની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી તેમાં મોટે પાયે બેનામી વ્યવહારો જે છે તે મળી આવ્યા હતા. હાલ આ તમામ વસ્તુઓ જપ્ત કરીને આઈટી વિભાગે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. હજુ પણ જે પ્રકારે ઐશ્વર્યા ડાઇંગ મિલમાં આ પ્રકારની કામગીરી સર્ચની ચાલુ છે ત્યારે આ મોટા પાયે બેનામી વ્યવહારો મળી આવે તેવી પૂર્ણ શક્યતા સેવવામાં આવી રહી છે. જી. તો સુરતમાં આઈટીની ટીમે દરોડા પાડ્યા હતા. આઈટીની ટીમે કુલ 17 જગ્યાએ સર્ચ કર્યું હતું. કોલસાના 3 આયાતકારોની ઓફિસો પર સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. 5 કરોડની જ્વેલરી, 10 લોકર મળી આવ્યા છે. ડાઇંગ સંચાલકની ઓફિસમાં પણ સર્ચ હાથ ધરાયું હતું તો સર્ચ કરતા 300 કરોડની જમીનના દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા. સુરતમાં આઈટીની ટીમે કુલ 17 જગ્યાએ સર્ચ કર્યું હતું. અમદાવાદના નિકોલમાં પીઆઈ કેડી જાટની તાનાશાહીના મામલે બંને પીએસઆઈના આક્ષેપ પર એસીપી આરડી ઓઝા તપાસ કરશે. ત્યારે 2 દિવસમાં જ એસીપી તપાસનો રિપોર્ટ પોલીસ કમિશનર અને ડીસીપીને સોંપાશે. આ મામલે પીએસઆઈ સહિત અન્ય કર્મચારીઓના પણ નિવેદન લેવાશે. સાથે જ નિકોલ પીઆઈ કેડી જાટનું પણ નિવેદન લેવામાં આવશે, જેમાં છેલ્લા 2 મહિનામાં બંદોબસ્ત સાથે શું કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી તેને લઈને નિવેદન લેવાશે. તો તમામ વિગતો અને નિવેદનના આધારે રિપોર્ટ કરવામાં આવશે. પીઆઈની તાનાશાહીનો મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. અમદાવાદથી ડીસીપીને તપાસનો રિપોર્ટ સોંપાશે તો પોલીસ કમિશનર ડીસીપીને તપાસનો રિપોર્ટ સોંપશે. પીએસઆઈ સહિત અન્ય કર્મચારીઓના પણ આ સમગ્ર મામલે નિવેદન લેવાશે. તો નિકોલ પીઆઈના ત્રાસની એસીપી ઓઝા તપાસ કરશે. તમામ વિગતો અને નિવેદનના આધારે રિપોર્ટ કરવામાં આવશે. બંને પીએસઆઈના આક્ષેપ પર જે સમગ્ર મામલો સામે આવી રહ્યો છે 2 દિવસમાં જ એસીપી તપાસનો રિપોર્ટ સોંપશે. તો નિકોલ પીઆઈના ત્રાસને લઈને જે તાનાશાહીનો સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો છે, પીએસઆઈ સહિત અન્ય કર્મચારીઓના પણ નિવેદન લેવાશે. 2 દિવસમાં જ એસીપી તપાસનો રિપોર્ટ સોંપશે. તો પોલીસ કમિશનર ડીસીપીને તપાસનો રિપોર્ટ સોંપાશે. અમદાવાદમાં પીઆઈની તાનાશાહીનો સમગ્ર મામલો છે. પોલીસ કમિશનર ડીસીપીને તપાસનો રિપોર્ટ સોંપશે. પીએસઆઈ સહિત અન્ય કર્મચારીઓના પણ નિવેદન લેવાશે. નિકોલ પીઆઈના ત્રાસની એસીપી ઓઝા તપાસ કરશે. તો બંને પીએસઆઈના આક્ષેપ પર એસીપી આરડી ઓઝા તપાસ કરશે. તો આજ મુદ્દે અમારી સાથે સંવાદદાતા મેહુલ દુધરેજિયા ન્યૂઝરૂમથી લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. જે મેહુલ, અમદાવાદમાં પીઆઈની તાનાશાહીનો જે સમગ્ર મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો છે, શું કહેશો? જે પ્રમાણે એક તાનાશાહ પીઆઈ જે નિકોલ વિસ્તારની અંદર જે ફરજ બજાવે છે, નિકોલ પોલીસ સ્ટેશને તેના લીધે હાહાકાર મચી ચૂક્યો છે. આ જે પીઆઈ છે તેના ત્રાસથી પીએસઆઈ આત્મહત્યા કરવા સુધીની જે નક્કી કરી લીધું. માણસ જે છે તે એટલો કંટાળેલો છે કે તેણે આત્મહત્યા કરવાની જે તૈયારી છે તે પણ કરી લીધી અને સાથે સાથે માનસિક અત્યાચાર સહન ન થતા આ મામલે તેણે ડીજીપી અને હોમ મિનિસ્ટર સુધીના તમામ જે લોકો છે ને પત્ર લખી અને પોતાની જે વ્યથા છે તે રજૂ કરી હતી. આ મામલો જ્યારે બહાર આવ્યો તે બાદ જ બીજા એક પીએસઆઈ છે તેના દ્વારા પણ જે કંટ્રોલમાં કોલ કરીને આ મામલે પીઆઈ કેડી જાટ સામે આ રીતે માનસિક અત્યાચાર ગુજારતા હોવાની જે ફરિયાદ છે તે પણ કરવામાં આવી છે. આ સાથે અરજીની અંદર એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે કેડી જાટ જે છે તે ઘણા બધા કર્મચારીઓને વારંવાર હેરાન કરતા હોય છે, અભદ્ર શબ્દોનો ઉપયોગ કરતા હોય છે અને સાથે જ તમામ જે લોકો છે તેને કામને લઈને પણ વારે વારે તેમને અત્યાચાર ગુજારતા હોય છે. આ રીતની જે ફરિયાદ છે તે અરજીની અંદર કરવામાં આવી છે. આ અરજી જ્યારે બહાર આવી અને મંતવ્ય ન્યૂઝે પીએસઆઈને એક આપઘાત ના કરે તે માટેનો એક સારો પ્રયાસ કર્યો અને સાથે સાથે જે કેડી જાટ જે છે તેનો જે અત્યાચાર છે તેની સામે જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે કેડી જાટે આ મામલે કશું જ બોલવાનો ઇનકાર કરી દીધો. પરંતુ હવે જે મામલો છે તે તપાસ સુધી પહોંચી ચૂક્યો છે અને એસીપી છે આરડી ઓઝા તેને તપાસ સોંપવામાં આવી છે અને તપાસ જે છે તે 2 દિવસની અંદર પૂર્ણ કરી અને ડીસીપી તેમજ સીપી છે તેઓને પોતાની જે તપાસનો જે રિપોર્ટ છે સબમિટ કરવાનો છે. આ તપાસ દરમિયાન 2 મહિના દરમિયાન તેઓને ક્યાં ક્યાં ફરજ ઉપર મૂકવામાં આવ્યા છે અથવા તમામ જે લોકો છે તેમાંથી કેટલા લોકો જે છે તે આ માનસિક અત્યાચારનો ભોગ બન્યા છે તેઓના નિવેદન લેવામાં આવશે. બંને પીએસઆઈ જે ફરિયાદ કરી છે
તેના પણ જે નિવેદન છે તે નોંધવામાં આવશે. તમામ વસ્તુઓ છે તે કર્યા બાદ એક ફાઇનલ રિપોર્ટ જે છે તૈયાર થશે ને તે બાદ ડીસીપી તેમજ સીપીના આ મામલે રજૂઆત જે રિપોર્ટ છે તે રજૂ કરવામાં આવશે. એટલે કે જે પ્રમાણે જે એક વ્યક્તિ જે પીઆઈ જે છે પીઆઈ કક્ષાનો અધિકારી આ રીતે પોતાના સાથી કર્મચારીઓને જે હેરાન કરી રહ્યો છે તેને લઈને તમામ જે પોલીસ સ્ટેશનના જે લોકો છે તે હેરાન પરેશાન થઈ ચૂક્યા છે. એક તરફ લોકોની જે સુરક્ષા અને સલામતીની વાતો છે તો બીજી તરફ પોતે જ આ લોકો હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે. ત્યારે આ પોલીસ અત્યારે કહે છે કે જવું તો ક્યાં જવું તે એક મોટો સવાલ તેમના માટે ઉદ્ભવી રહ્યો છે. હિનલ જી મેહુલ, આ સાથે જ અન્ય કર્મચારીઓના પણ નિવેદન લેવાશે અને ખાસ કરીને એસીપી ઓઝા હવે તપાસ કરશે, શું કહેશો? હા, જે પ્રમાણે આજે તમામ જે લોકો છે જેઓ અંદર ખાને પણ ક્યાંક આજે પીઆઈનો જે વિરોધ કરી રહ્યા છે તેઓના પણ જે નિવેદન છે તે નોંધવામાં આવશે. આ નિવેદન દરમિયાન જે ઘણી વખત એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે મહિલા જે છે મહિલા પોલીસ તેઓને પણ તેઓ હેરાન કરતા હોય, તેઓને પણ અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. આ રીતની જે વાત છે તે આવી છે. તમામ જે નાનામાં નાની વસ્તુઓ છે તેની ઝીણવટભરી તપાસ કરીને રિપોર્ટ સબમિટ કરવામાં આવશે અને રિપોર્ટ જે છે તે સીપીને અને ડીસીપીને આપવામાં આવશે અને આ મામલે ઉચ્ચ કક્ષાએ પણ જે રજૂઆત કરવામાં આવશે. અને સાથે જો આગામી દિવસોમાં આ રીતના કોઈ અધિકારી જે પોતાની તાનાશાહી ના ચલાવે તે માટેની જે તૈયારી છે તે પણ આ જે રિપોર્ટ છે તેની અંદર નોંધવામાં આવશે. જી મેહુલ, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર. તો અમદાવાદમાં પીઆઈની તાનાશાહીનો મામલો સામે આવ્યો છે. 2 દિવસમાં જ એસીપી તપાસનો રિપોર્ટ સોંપશે. બંને પીએસઆઈના આક્ષેપ પર એસીપી આરડી ઓઝા હવે તપાસ કરશે. તો પોલીસ કમિશનર ડીસીપીને તપાસનો રિપોર્ટ સોંપાશે. 2 દિવસમાં જ એસીપી તપાસનો રિપોર્ટ સોંપશે. પીએસઆઈ સહિત અન્ય કર્મચારીઓના પણ આ સમગ્ર મામલે નિવેદન લેવામાં આવશે. અમદાવાદમાં પીઆઈની તાનાશાહીનો મામલો સામે આવ્યો. વડોદરામાં પૂર્વ એમએલએના પીએ દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાની ઘટના સામે આવી છે. રાજેશ ગોહિલ નામના શખ્સ સામે વિધવા મહિલા પર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. લોનના હપ્તાની મદદ કરવાની લાલચે વિધવા મહિલા સાથે તેમના ઘરે જઈ રાજેશ ગોહિલે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું અને ત્યારે હવે આ મામલે જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં દુષ્કર્મ આચર્યાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. તો વડોદરાનો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. વડોદરામાં લોનના હપ્તાની મદદ કરવાની લાલચે વિધવા મહિલા સાથે દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું છે. તો લાલચ આપીને દુષ્કર્મ આચરાયું છે. જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં સમગ્ર મામલે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. રાજેશ ગોહિલ નામના શખ્સ સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. તો પૂર્વ એમએલએના પીએ દુષ્કર્મ આચર્યું છે. દુષ્કર્મને લઈને રાજેશ ગોહિલ નામના શખ્સ સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. વિધવા મહિલા પર દુષ્કર્મ આચર્યાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે. તો રાજેશ ગોહિલ નામના શખ્સે વિધવા મહિલાને લાલચ આપી દુષ્કર્મ આચર્યું છે. મહિલાના ઘરે જઈને રાજેશ ગોહિલે દુષ્કર્મ આચર્યું છે. તો વડોદરાનો બનાવ છે. પૂર્વ એમએલએના પીએ દુષ્કર્મ આચર્યું છે. મહિલા સશક્તિકરણની વાત કરનાર ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં રોજ બરોજ મહિલાઓ સાથે દુષ્કૃત્ય થઈ રહ્યા છે અને આવો જ એક બનાવ સંસ્કારી નગરી વડોદરાની નજીક આવેલા રનોલી ગામે બન્યો અને જવાહર સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ. સમગ્ર કિસ્સાની વાત એમ છે કે પૂર્વ ધારાસભ્ય અને વર્તમાન વાઘોડિયા વિધાનસભા ભાજપના ઉમેદવારના પીએ રાજેશ ગોહિલે રનોલી ગામમાં રહેતી વિધવા મહિલા સાથે દુષ્કૃત્ય કર્યું હોવાની ફરિયાદ જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધવામાં આવી છે. માહિતી મળી રહી છે એ પ્રમાણે રાજેશ ગોહિલે લોનના હપ્તા ભરવાની લાલચ આપી વિધવા મહિલાને ફસાવી હતી અને તેની સાથે રનોલી ખાતે દુષ્કર્મ કરી રહ્યો હતો. ત્યારે વિધવા મહિલાની દીકરી અને જમાઈ કઠંગી હાલતમાં બેઉને જોઈ જતા રાજેશ ગોહિલ રૂમાલ વીંટી અને ભાગ્યો છે તેવું હાલ
પ્રાથમિક માહિતી મળી રહી છે. હાલ પૂર્વ ધારાસભ્યનો પીએ રાજેશ ગોહિલ ફરાર છે. પોલીસ પ્રાથમિક કોઈ નિવેદન આપવા તૈયાર નથી, એટલે આપણે કશું કે કોઈ તારણ પર ના આવી શકીએ. પરંતુ જો દીકરી અને જમાઈની વાત સાચી માનીએ, જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવેલી ફરિયાદ ને સાચી માનીએ તો રાજેશ ગોહિલે દુષ્કૃત્ય કર્યું છે. પરંતુ ખાનગીમાં એક ચર્ચા એવી પણ છે કે રાજકીય વિરોધીઓએ આ એક ષડયંત્ર રચ્યું હોય અને એમાં પૂર્વ ધારાસભ્ય અને વર્તમાન વાઘોડિયા વિધાનસભાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારને બદનામ કરવાનું કાવતરું હોઈ શકે તેવી ચર્ચા છે. પરંતુ અત્યારે આ સમગ્ર બાબતે જો અને તો છે રાજેશ ગોહિલની પોલીસ ધરપકડ કરે અને તપાસમાં જ્યારે કંઈક નવા ખુલાસા થાય અને પોલીસનું નિવેદન આવે ત્યારબાદ જ સત્ય બહાર આવશે. વડોદરામાં લાલચ આપીને રાજેશ ગોહિલે દુષ્કર્મ આચર્યું છે. વિધવા મહિલા સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું છે. જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં સમગ્ર મામલે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. વડોદરામાં પૂર્વ એમએલએના પીએ જ દુષ્કર્મ આચર્યાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. તો મહિલાના ઘરે જઈને રાજેશ ગોહિલે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. વિધવા મહિલા પર દુષ્કર્મ આચર્યાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. લોનના હપ્તાની મદદ કરવાની લાલચે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. રાજેશ ગોહિલ નામના શખ્સ સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. તો મહિલાના ઘરે જઈને રાજેશ ગોહિલે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. વિધવા મહિલા પર દુષ્કર્મ આચર્યાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. લાલચ આપીને દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. તો વડોદરામાં જે ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે, વિધવા મહિલા પર દુષ્કર્મ આચર્યાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. દુષ્કર્મને લઈને રાજેશ ગોહિલ નામના શખ્સ સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે. તો મહિલાના ઘરે જઈને રાજેશ ગોહિલે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. પૂર્વ એમએલએના પીએ જ મહિલા સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશનનો જ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. લોનના હપ્તાની મદદ કરવાની લાલચે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. ભાવનગરની એમકેબી યુનિવર્સિટીમાં એનએસયુઆઈના કાર્યકરોએ હોબાળો મચાવ્યો હતો. સેમેસ્ટર 1ના પરિણામમાં ગેરરીતિના આક્ષેપો સાથે એનએસયુઆઈના કાર્યકરો દ્વારા હોબાળો કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે પરીક્ષામાં મોટા છબરડા થયાના આક્ષેપ પણ કરવામાં આવ્યા હતા. એનએસયુઆઈના કાર્યકરોએ યુનિવર્સિટી કાર્યાલય ખાતે સૂત્રોચ્ચાર કરી કુલપતિને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું અને ગેરરીતિ આચરનાર સામે કડક પગલાં લેવા માંગ કરી હતી. તો ભાવનગરમાં એનએસયુઆઈ દ્વારા હોબાળો મચાવવામાં આવ્યો હતો. એનએસયુઆઈના કાર્યકરો યુનિવર્સિટી કાર્યાલય પહોંચ્યા હતા. કાર્યાલય ખાતે સૂત્રોચ્ચાર કરી અને કુલપતિને આવેદન આપ્યું છે. પરીક્ષામાં મોટા છબરડા થયાના એનએસયુઆઈ દ્વારા આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે. તો એનએસયુઆઈના કાર્યકરો યુનિવર્સિટી કાર્યાલય પહોંચ્યા હતા અને કુલપતિને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. ગેરરીતિ આચરનાર સામે કડક પગલાં લેવા માટે એનએસયુઆઈના તમામ કાર્યકર્તાઓએ માંગ કરી છે. સમગ્ર મામલો છે ભાવનગરની એમકેબી યુનિવર્સિટીનો, જેમાં એનએસયુઆઈએ હોબાળો મચાવ્યો હતો. સેમેસ્ટર 1ના પરિણામમાં ગેરરીતિના આક્ષેપો કર્યા હતા. તો પરીક્ષામાં મોટા છબરડા થયાના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા. એનએસયુઆઈના કાર્યકરો યુનિવર્સિટી કાર્યાલય પહોંચ્યા હતા અને તે દરમિયાન તેમણે કુલપતિને આવેદન આપ્યું છે. ગેરરીતિ આચરનાર સામે કડક પગલાં લેવા માટે પણ માંગ કરી છે. તો ભારે સૂત્રોચ્ચાર સાથે હોબાળો મચાવ્યો હતો. સેમેસ્ટર 1ના પરિણામમાં ગેરરીતિના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા. કાર્યાલય ખાતે સૂત્રોચ્ચાર કરી એનએસયુઆઈના કાર્યકર્તાઓએ કુલપતિને આવેદન આપ્યું છે. તો ગેરરીતિ આચરનાર સામે કડક પગલાં લેવા માટે માંગ કરી છે. ભાવનગરની એમકેબી યુનિવર્સિટીમાં જ પરીક્ષામાં મોટા છબરડાનો મામલો સામે આવી રહ્યો છે. તે દરમિયાન એનએસયુઆઈ દ્વારા હોબાળો મચાવવામાં આવ્યો હતો. સેમેસ્ટર 1ના પરિણામમાં ગેરરીતિના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા. તો પરીક્ષામાં મોટા છબરડા થયાના આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા હતા. એનએસયુઆઈના કાર્યકરો યુનિવર્સિટી કાર્યાલય પહોંચ્યા હતા. કાર્યાલય ખાતે પહોંચી ભારે સૂત્રોચ્ચાર કરી અને કુલપતિને આવેદન આપ્યું છે. ભાવનગરની એમકેબી યુનિવર્સિટીમાં
એનએસયુઆઈના કાર્યકર્તાઓએ હોબાળો મચાવ્યો હતો. સેમેસ્ટર 1ના પરિણામમાં મોટા છબરડા થયાના આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા હતા. તો કાર્યાલય ખાતે સૂત્રોચ્ચાર કરી કુલપતિને આવેદન આપ્યું છે. ગેરરીતિ આચરનાર સામે કડક પગલાં લેવા માટે માંગ કરી હતી. જે ભાવનગર મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી યુનિવર્સિટી દ્વારા જે 2023-24ની જે સેમેસ્ટર 1ની પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી તેનું રિઝલ્ટ જાહેર થયા બાદ આ રિઝલ્ટ પરિણામ છે તેની વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ખાસ કરીને જે રીતના એનએસયુઆઈ દ્વારા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે કે યુનિવર્સિટીના જે પરિણામ જાહેર કર્યું છે તેને ક્યાંક ને ક્યાંક છબરડા એટલે કે ગેરરીતિ આચરી હોય તેવું આ રિઝલ્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જેને લઈને અગાઉ પણ એનએસયુઆઈ દ્વારા ભાવનગર મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી યુનિવર્સિટીની કુલપતિને આવેદન આપવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ આજે ફરી એક વખત જે તેમની માંગણી છે તે નહીં સંતોષવા ફરી એક વખત ની સાથે હોદ્દેદારો પણ આજે સૂત્રોચ્ચાર કરીને કુલપતિની સમક્ષ ગયા હતા અને જે સેમિસ્ટર 1ની પરીક્ષા લેવામાં આવી છે તેનું પરિણામ જે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે તેમાં છબરડા અને મોટા પ્રમાણમાં ગેરરીતિ આચરી હોય તેવા આક્ષેપો સાથે આ જે પરિણામ છે તેની વિરુદ્ધમાં તપાસ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. એનએસયુઆઈના જે હોદ્દેદારો છે તેમનું કહેવું છે કે પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટી ભાવનગરમાં વધી રહી છે અને જે યુનિવર્સિટીઓને લાભ આપવા માટે ક્યાંક ને ક્યાંક યુનિવર્સિટીના સંચાલકો દ્વારા આ છબરડા કરવામાં આવ્યા છે. જે પરિણામ છે તેની અંદર જે ટકાવારી વિદ્યાર્થીઓને છે ક્યાંક ને ક્યાંક કહી શકાય કે ઘટાડવામાં જે રીતના કામગીરી છે તે કરવામાં આવી છે. જેને લઈને એનએસયુઆઈ દ્વારા માંગણી કરવામાં આવી છે કે આ જે પરિણામ જાહેર કર્યું છે તેને યોગ્ય રીતે તપાસીને અને વિદ્યાર્થીઓને ન્યાય મળે તે માટેની કામગીરી યુનિવર્સિટી કરવામાં આવે. અન્યથા આવનારા સમયમાં એનએસયુઆઈ દ્વારા યુનિવર્સિટી કેમ્પસ ખાતે મોટા પ્રમાણમાં ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવશે. પરંતુ જે રીતના કુલપતિના જણાવ્યા પ્રમાણે કોઈ પણ જાતની આવી ગેરરીતિ કે કંઈ આચરવામાં આવ્યું નથી. પરંતુ સામે એનએસયુઆઈની જે માંગ છે તેને લઈને હવે યુનિવર્સિટી સંચાલકો છે, યુનિવર્સિટીના કુલપતિ છે તે લોકો આ જે મુદ્દો છે ગંભીર બન્યો છે તેને લઈને શું નિર્ણય લેશે તે જોવાનું રહ્યું. જી તો ભાવનગરમાં એમકેબી યુનિવર્સિટી ખાતે એનએસયુઆઈ હોબાળો મચાવ્યો હતો. સેમેસ્ટર 1ની પરીક્ષાના પરિણામમાં મોટા છબરડા થયા હોવાને લઈને કુલપતિને આવેદન આપ્યું છે. તો એનએસયુઆઈના કાર્યકર્તાઓએ કાર્યાલય પહોંચીને ભારે સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા અને કુલપતિને આવેદન આપ્યું હતું. પરીક્ષામાં મોટા છબરડા થયાના પણ આક્ષેપો કર્યા હતા. રાજકોટ સિટી બસના પૈંડા થંભી ગયા છે. નિયમિત પગાર ન થવાના કારણે સિટી બસના ડ્રાઈવરો હડતાળ પર ઉતરી જતા રાજકોટ સિટી બસના પૈંડા થંભી ગયા છે. જેના લીધે સિટી બસના મુસાફરો માટે મુશ્કેલી ઊભી થઈ છે. જ્યારે આ મુદ્દે 80 ફૂટ રોડ પર બસ ડેપોમાં બસના ડ્રાઈવરો દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો અને ડ્રાઈવરોએ વિરોધ કરી પગારની માંગ કરી હતી. ડ્રાઈવરો દ્વારા નિયમિત પગારને લઈને તંત્રમાં અનેકવાર રજૂઆત પણ કરવામાં આવી છે, છતાં આ મામલે કોઈ યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવ્યા નથી અને ડ્રાઈવરોને નિયમિત પગાર પણ કરવામાં આવતો નથી. તો રાજકોટ ખાતે સિટી બસના પૈંડા થંભી ગયા છે. 80 ફૂટ રોડ ઉપર બસ ડેપોમાં જ ડ્રાઈવરોએ હોબાળો મચાવ્યો હતો. પગાર ન થતા બસના ડ્રાઈવરોએ વિરોધ કર્યો હતો. ડ્રાઈવરોએ આ પહેલા પણ અનેકવાર રજૂઆત કરી હતી, તેમ છતાં પણ તેમનો પગાર નિયમિત ન થતો હતો. હડતાળથી મુસાફરોને પણ હાલાકી વેઠવી પડી રહી છે. તો રાજકોટ સિટી બસના પૈંડા થંભી ગયા છે. રાજકોટમાં સિટી બસના ડ્રાઈવરો હડતાળ પર ઉતરી ગયા છે. તો હડતાળના પગલે સિટી બસના પૈંડા થંભી ગયા છે. પગાર ન થતા બસના ડ્રાઈવરો હડતાળ પર ઉતરી ગયા છે. 80 ફૂટ રોડ પર બસ ડેપોમાં વિરોધ કર્યો હતો. પગાર સમયસર ન મળતા ડ્રાઈવરોએ હડતાળ શરૂ કરી હતી. તો રાજકોટનો સમગ્ર બનાવ છે. સિટી બસના પૈંડા થંભી ગયા છે. સિટી બસના ડ્રાઈવરો હડતાળ પર ઉતરી ગયા છે. પગાર ન થતા બસના ડ્રાઈવરોએ વિરોધ કર્યો હતો.
આજરોજ સિટી બસના પૈડા એકાએક બંધ પડ્યા હતા અને કહી શકાય કે અંદાજિત 125થી વધુ જે ડ્રાઈવરોએ હડતાલ પાડી હતી અને હડતાલને લઈને ક્યાંક મુસાફરો છે તે ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં પડ્યા હતા. ખાસ તો લાંબા સમયથી આજે ડ્રાઈવરોની એક માંગ છે કે સમયસર ક્યાંક તંત્ર છે તે નથી આપતી. જે એજન્સી છે તે એજન્સી સમયસર પગાર જો આપતી હોત તો હડતાલ જ ન કરવાની ફરજ પડત, આ પ્રકારનું કહેવું હતું જે ડ્રાઈવરોનું. ત્યારે કહી શકાય કે મહાનગરપાલિકા તરફથી પણ ક્યાંક વાતો શરૂ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ જે હડતાલ છે તે સમેટાઈ છે. પણ ચોક્કસથી કેટલાક ડ્રાઈવરો હજુ પણ ક્યાંક માનતા નથી. હજુ પણ 2 દિવસ સમય માંગી રહ્યા છે કે જ્યાં સુધી તેઓની જે માંગ છે તે સંપૂર્ણ રીતે સ્વીકારવામાં નહીં આવે, એટલે કે જે પગાર છે તે સમયસર આપવામાં આવે, જેથી કરીને તેમનું જે જીવન જે છે તે સરળતાથી ચાલી શકે. આ પ્રકારની તેઓની જે સ્પષ્ટ માંગણી છે. લાંબા સમયથી આ જે માંગ છે તેઓ કરી રહ્યા હતા અને આમાં એજન્સી કોઈ પણ પ્રકારની જે તેમની જે માંગ છે તે સ્વીકારતી નહોતી. અને કારણ કે લાંબા સમયથી એજન્સી સમયસર પગાર ન આપતા આજે હડતાલ પાડવાની જે ફરજ છે તે ડ્રાઈવરોએ આજે કરી અને તેઓની સ્પષ્ટ માંગણી છે. ન તો કમિશનર ન તો કોઈ ઉચ્ચ અધિકારી તેમના સુધી પહોંચ્યા, જેથી કરીને તેઓએ આજે હડતાલનું જે રૂપ છે તે ધારણ કર્યું. આગામી સમયમાં જો તેમની માંગણી નક્કરતાથી સ્વીકારવામાં નહીં આવે, એટલે કે હજી પણ જો તેમનું જે પગાર છે તે સમયસર નહીં કરવામાં આવે તો આ હડતાલ છે તે હજુ યથાવત રાખશે. આ સાથે તેઓએ મુસાફરોને માફી પણ માંગી. જી. તો રાજકોટમાં સિટી બસના પૈડા થંભી ગયા છે. સિટી બસના ડ્રાઈવરો હડતાળ પર ઉતર્યા છે. પગાર ન થતા બસના ડ્રાઈવરોએ હડતાળ શરૂ કરી છે. તો ડ્રાઈવરોએ પગારની માંગ કરી છે. ડ્રાઈવરો વિરોધ કરી રહ્યા છે. પગાર સમયસર ન મળતા હડતાળ શરૂ કરી છે. રાજકોટ સિટી બસના પૈડા થંભી ગયા છે. સિટી બસના ડ્રાઈવરો હડતાળ પર ઉતર્યા છે. 80 ફૂટ રોડ પર બસ ડેપોમાં ડ્રાઈવરોએ વિરોધ કર્યો હતો. સિટી લાઈવમાં હાલ આટલું જ. પડે પડની અપડેટ મેળવતા રહો માત્ર મંતવ્ય ન્યૂઝ પર. નમસ્કાર.